من استطاع إليه سبيلا۔ اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس گھر کا حج کرنا ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ حج اسلام کے 5 بنیادی رکنوں میں سے ایک ہے۔ یہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن صرف ان پر جو بالغ ہوں اور جسمانی، مالی اور ہر طرح سے حج کا سفر اور پورے طور پر حج کے مناسک ادا کرنے کے قابل ہوں۔ حرم شریف ایک بڑے رقبے پر تعبیر ہے۔ درمیان میں کھلی جگہ میں سیاہ غلاف سے ڈھکی ہوئی مکعب نما عمارت ہے۔ یہی بیت اللہ ہے، یہی خانہ کعبہ اور یہی خدا کا گھر ہے۔ آنے والے کی پہلی نظر جب بیت اللہ پر پڑتی ہے تو اس وقت وہ جو مانگتا ہے رب کریم اس کو قبول فرماتا ہے۔ آپ پہلے سے سوچ لیں کیا دعا مانگنی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب انسان پہلی مرتبہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو ایک ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے، دل زور زور سے دھڑکتا ہے۔ یہ مسجود کے گھر میں ساجد کی آمد ہے، بندہ جو بھی مانگ لے مل جاتا ہے۔ اب آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف چلیں۔ بیت اللہ کے کونے میں حجر اسود نصب ہے۔ یہاں پہنچ کر تلبیہ پڑھنا بند کر دیں اور طواف کی نیت کریں۔ اللهم إني أريد طواف بيتك الحرام فيسره لي وتقبله مني 7 أشواط لله تعالى عز وجل۔ یا اللہ میں نیت کرتا ہوں طواف کی تیرے مقدس گھر کی، بس تو اسے آسان فرما دے مجھ پر اور انہیں میری طرف سے قبول فرما۔ ان 7 چکروں کو جو محض تجھ یکتا عز و جل کی خوشنودی کے لیے اختیار کرتا ہوں۔ طواف کی نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے طواف نہیں ہوگا۔ اگر نیت عربی میں یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں ہی کر لیں۔ نیت کے بعد حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اس طرح ہاتھ اٹھائیں جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھاتے ہیں، اور یوں تکبیر کہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر استلام کریں، یعنی حجر اسود کو سلام کرنے کے انداز میں ہاتھ اٹھائیں اور ان کو چوم کر دائیں طرف سے بیت اللہ کا طواف شروع کریں۔ طواف کرتے وقت خانہ کعبہ آپ کے بائیں جانب رہے گا۔ طواف شروع کرتے وقت اپنا داہنا کاندھا کھلا رکھیں۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں قدم ذرا تیز اٹھا کر چلنا چاہیے، لیکن بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ طواف کے دوران دعاؤں کے کتابچے میں دی ہوئی عربی میں دعائیں اگر آپ نے یاد کر لی ہیں تو وہ پڑھیں، ورنہ اپنی زبان میں رب جلیل سے دین و دنیا میں خیر و عافیت کی دعائیں مانگیں۔ طواف آپ نے حجر اسود سے شروع کیا تھا۔ یہ بیت اللہ کا پہلا کونا ہے۔ جب بیت اللہ کی 3 اطراف کا آپ نے طواف کر لیا تو اب چوتھا کونا رکن یمانی۔ واپس حجر اسود پہنچ کر آپ کا 1 چکر پورا ہو گیا۔ دوسرا چکر شروع کرنے سے پہلے پھر حجر اسود کو استلام کیجئے، یعنی اس کی طرف رخ کر کے دور ہی سے چھونے کے انداز میں ہاتھ اٹھائیں، پھر دعائیں مانگیں اور اپنے ہاتھوں کو چوم کر دوسرا چکر شروع کریں۔ اس طرح 7 چکر پورے کریں۔ آخری چکروں میں باہر کی طرف آنا شروع کر دیں۔ یوں آپ کا 1 طواف مکمل ہو گیا۔ طواف کے دوران اگر آپ حجر اسود کو چوم نہیں سکتے تو کوئی حرج نہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو دھکے دے کر یا تکلیف پہنچا کر حجر اسود کو بوسہ دینا اچھا نہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے آئیں۔ دروازے کی چوکھٹ اور حجر اسود کے درمیان مقام ملتزم ہے۔ اس کی طرف رخ کر کے دل سے دعائیں مانگیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور پھر مقام ابراہیم کے پاس یا جہاں بھی سہولت سے جگہ ملے 2 رکعت نماز واجب الطواف کی نیت کر کے پڑھیں۔ یہ نماز واجب ہے، یعنی اس کے بغیر طواف مکمل نہیں ہوگا۔
मकाम इब्राहिम पर नफल पढ़ने के बाद आबे ज़मज़म पिए। इसकी दुआ ये है, आबे ज़मज़म पिए। इसकी दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़्क़न वासिअन व इल्मन नाफ़िअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे वसी रिज़्क़ और नफ़रसा इल्म और हर एक बीमारी से शिफा का मुतालबा करता हूँ। ज़मज़म पर नहाने धोने की इजाजत नहीं। आप आबे ज़मज़म पीकर सफा की तरफ चलें। ये पहाड़ी और इसके सामने की पहाड़ी मरवा दोनों हरम शरीफ के अंदर ही हैं। सफा पर पहुंचकर खाना काबा की तरफ मुंह करके सई की नियत करें। नियत ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु अस्सअय बैन अस्सफा वल मरवत सबअत अशवात लिवजहिकल करीम फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ऐ अल्लाह, मैं सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्करों से सही करता हूँ, महज तेरी बुजुर्ग जात के लिए। बस मेरे लिए इसे आसान कर दे और मुझसे वो कबूल फरमा ले। नियत करने के बाद सफा से मरवा की तरफ चलें। रास्ते में 2 सब सुतून नजर आएंगे। इनके दरमियान मर्दों को दौड़ दौड़ कर जाना होगा, लेकिन औरतों को नहीं। ये दौड़ बीबी हाजरा की सुन्नत है। जब बीबी हाजरा पानी की तलाश में परेशान थी तो इस नीची जगह से दौड़कर गुजरी थी, क्योंकि इस नीची जगह से वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देख नहीं सकती थी। एक रिवायत है कि ज़मज़म का चश्मा अल्लाह ताला के करम से उसी वक्त जारी हुआ जब बीबी हाजरा इस नशेबी जगह से बेकरारी में दौड़ रही थी। बीबी हाजरा की बेकरारी रब्बे जलील को पसंद आई। अगर आप उसी तरह लगन और बेकरारी से सही करें तो रब्बे करीम आपकी दुआएं जरूर कबूल फरमाएगा। सफा से मरवा पहुंचकर आपका पहला फेरा पूरा हो गया। इसी तरह आप 7 फेरे पूरे करें। 7वां और आखिरी फेरा सफा से चलकर मरवा पहुंचने पर पूरा होगा। सही के बाद आप सर के सारे बाल या सर के चौथाई बाल जरूर कम करा दें। अब आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। मक्का मुकर्रमा में अपने क़याम का ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में गुजारें और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग कर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें। जी भर कर तवाफ करें, उम्रे करें, क्योंकि वतन वापस आकर तवाफ तो हो ही नहीं सकता। अगर आपने इस वक्त की पूरी पूरी कदर न की तो इसका पछतावा तमाम उम्र आपको सताता रहेगा। सब नमाजें बाद जमात हरम शरीफ में पढ़ने का एहतिमाम रखें। अगर आपको हज से पहले मदीना मुनव्वरा जाना है तो अपनी मुकर्ररा तारीखों पर ही मदीना मुनव्वरा जाएं। 8 ज़िल हिज की सुबह को फजर की नमाज के बाद हज के लिए मक्का मुकर्रमा से मिना रवाना हूँ। हज के 5 दिन जो मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और फिर मिना में गुजारेंगे, इसके लिए खूब सोच समझकर तैयारी करें। आप उतना ही सामान साथ ले जाएं जिसकी वाकई जरूरत हो। बाकी सब सामान मक्का मुकर्रमा में अपने मकान पर छोड़ जाएं। आप मुनासिब मिक़दार में 5 दिन के लिए खुश्क राशन अपने साथ रखें। हज की नियत ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ऐ अल्लाह, मैं हज की नियत करता हूँ, बस इसको मेरे लिए आसान कर दे और मुझसे कबूल कर ले। मक्का मुकर्रमा से मिना रवानगी की तैयारी 8 ज़िलहिज की सुबह से जितना पहले मुमकिन हो कर लें। अब आप अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो रहे हैं। इस सफर में तलबिया कसरत से पढ़ते रहें। मिना मक्का मुकर्रमा से 3.5 मील दूर है। मिना पहाड़ों में घिरा हुआ ये छोटा सा शहर
सिर्फ हज के दिनों में आबाद होता है। एक जैसे लातादाद खेमों की ये बस्ती इन दिनों जगमगा उठती है। मक्का मुकर्रमा से मिना जाने के लिए बसें भी इस्तेमाल होती हैं, प्राइवेट गाड़ियां भी, और आज़मीन हज सुरंगों के जरिए पैदल भी जाते हैं। सुरंगों के जरिए पैदल जाने वाले आमतौर पर तकरीबन 1.5 घंटे में मक्का मुकर्रमा से मिना पहुंच जाते हैं। छोटी गाड़ियों का दाखिला मिना में मना है। 9 सीट से कम सीटों वाली गाड़ी ले जाने की इजाजत नहीं। ग्रुप मेंबरों को चाहिए कि आपस में मशवरा करके अपने ग्रुप लीडर के सलाह मशवरे से फैसला करें कि वो पैदल जाना पसंद करेंगे या बस में। इस तरह पार्टियों को भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला करना होगा ताकि पूरा ग्रुप या पूरी पार्टी एक साथ ही रहे। फैसला करते वक्त ये बात याद रखनी चाहिए कि जो फैसला भी आपने किया वो हज के 5 दिन के लिए होगा और दरमियान में उसे बदला नहीं जा सकेगा। ये नहीं हो सकेगा कि जाएं तो आप पैदल लेकिन वापसी पर बस का मुतालिबा करें या कुछ रास्ता पैदल तय करें और कुछ बस में। इसलिए ये फैसला खूब सोच समझ कर करना चाहिए। इदारा हज की तरफ से मिना में जगह जगह पर हाजियों की रहनुमाई के लिए उनके खेमों और मुअल्लिमीन के बारे में निशानदही के लिए बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं जिनसे आप अपने मुअल्लिमीन के खेमों को ढूंढने में मदद ले सकते हैं। मिना पहुंचकर आपके मुअल्लिम ने जहां भी आपके लिए खेमे का इंतजाम किया है वहीं ठहरिए। इन खेमों के बाहर मुअल्लिम के नाम का बोर्ड और एक फहरिस्त लगी होती है जिसमें आपके खेमे का नंबर भी दर्ज होता है। दूसरे दिन 9 ज़िलहिज को फजर की नमाज के बाद सूरज बुलंद होते ही आज़मीन हज मिना से अराफात रवाना होंगे। अराफात मिना से 7 मील के फासले पर है। अगर आप गाड़ी में मक्का मुकर्रमा से मिना आए थे तो उसी गाड़ी में वापस जाएं और अगर आप पैदल आए थे तो पैदल जाएं। अराफात आज़मीन हज की मंजिल मकसूद है, हज का नुक्ता-ए उरूज। अराफात की तरफ जाते हुए यही वलवला होना चाहिए कि ऐ रब्बुल इज़्ज़त, तेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में जाकर तेरे हुजूर गिरिया उसारी की थी, उम्मत के लिए दुआएं मांगी थी। उसी मैदान में हम सब तेरे हुजूर आए हैं। रब्बुल इज़्ज़त हमें शैतान के शर से महफूज रख, हमारे गुनाह और गलतियां मुआफ फरमा। उर्दू लैंग्वेज। बिरादरान इस्लाम और हाजी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, आज 9 ज़िलहिज्जा वक़ूफ़ अराफात का दिन है, हज का बड़ा दिन। इस वक्त मैं मस्जिद नमरा से बोल रहा हूँ, जहाँ कुछ ही देर बाद हज का खुतबा होगा और ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक अज़ान और 2 इक़ामतों से मिलाकर कसर पढ़ी जाएगी, क्योंकि यही सुन्नत है और अल्लाह के रसूल ने यही किया था। इस वक्त मैं देख रहा हूँ मस्जिद नमरा हुज्जाज से खचाखच भरी हुई है, तिल धरने की जगह नहीं है। मस्जिद अपनी काफ़ी वसअत के बावजूद तंग है। हुकूमत ने इस मस्जिद को इस कदर वसी किया है, बैक वक्त 5 लाख अफराद नमाज पढ़ सकते हैं और मस्जिद एयर कंडीशन भी है। आज दुनिया के चप्पे चप्पे से तरह तरह की तकलीफ़ें और मशक्क़तें बर्दाश्त करके आए हुए लाखों बंदगान खुदा हज का सबसे बड़ा रुकन अदा करने के लिए मैदान अराफात पहुंच रहे हैं। उनकी एक ख़ासी तादाद इस वक्त इस मस्जिद में जमा है। मंज़र ये है कि जो लोग सुबह सवेरे से यहाँ पहुँच चुके हैं उन्हें तो मस्जिद में जगह मिल गई है और वो सफ़ें बनाए बैठे सदाए लब्बैक बुलंद कर रहे हैं। जो लोग बाद में पहुँचे हैं वो जगह बनाने की कोशिश में लगे हैं और जो लोग मस्जिद से बाहर हैं
اور مسجد میں داخل نہیں ہو سکے ہیں ان میں سے کچھ اپنی چھتریوں کے سائے میں کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ سائے اور چھتری سے بے نیاز ہو کر والہانہ انداز میں اپنی حاضری کا اعلان کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم تیرے لیے ہے، نعمت تیرے قبضے میں ہے، بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ آج یہاں مساوات اور برابری کی سچی تصویر نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے ان بندوں کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان میں امیر کون ہے، غریب کون، محتاج کون ہے اور دولت مند کون، مخدوم کون ہے اور خادم کون، کیونکہ سب اپنے جاہ و مرتبے اور شان و شوکت کا مصنوعی لبادہ اور ٹھاٹ باٹ کے سارے مظاہر میقاتوں ہی پر اتار آئے ہیں یا اپنے گھروں پر۔ آج یہاں امت واحدہ کی جیتی جاگتی تصویر موجود ہے۔ یہاں ہر خطے کے لوگ ہیں، ہر ملک کے باشندے ہیں، دنیا کی ہر زبان بولنے والے ہیں، رنگ مختلف ہیں اور بولیاں مختلف ہیں، لیکن سب کا لباس ایک ہے، سب احرام میں ہیں اور سب کی زبانوں پر ایک ہی زبان میں ایک ہی نعرہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ بھائیو، آج کے دن کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ آج اس شخص کی خوش نصیبی کے کیا کہنے جو اپنے گناہ بخشوا کر اس میدان سے واپس ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کا مصداق بنے کہ جس نے حج کیا اور اس کے دوران کوئی بیہودہ کام نہیں کیا تو وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹے گا جس دن پیدا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے پاس یوم عرفہ سے زیادہ افضل دن اور کوئی نہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آسمان والوں کے سامنے زمین والوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو پراگندہ بال و پراگندہ حال دور دراز مقامات سے میری رحمت کی امید پر چلے آئیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ This is Mohsen میدان